ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀ ਲਾਏ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਥ ਪੁਰਸ਼ੋ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਅਰਥ ਪੁਰਸ਼ੋ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਅਰਥ ਪੁਰਸ਼ੋ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਅਰਥ ਪੁਰਸ਼ੋ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ।
ਜਨਮ ਦੀ ਅਰਥ ਗੁਰ ਸੋਚਤੀਐ ਅਰਥ ਗੁਰ ਸੋਚਤੀਐ ਤੁਧ ਦਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਧ ਦਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੁਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ
दर्शन परसे गुरु है, दर्शन परसे गुरु है। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जिथे जिथे पास मल जन्म जन्म दी कटी है। जन्म जन्म दी कटी है। दर्शन देख दीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ये बेनती सुर प्रभ मेरे, दिल नाम कर अपने तेरे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु
सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ के बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत आप जी सारे ही सर्वतमाई पाई दूरों नेड़े चल के दसवां पातशाह जी पावन पवित्र जगदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र चरणों के पहुँचे हो। शाम के समय सोदा रहरास साहब के पाठ सरवण किए, आरती का कीर्तन होया, चौबई साहब के पाठ होए। सो आओ उस तो उपरंत थोड़ा जा होर समा सतगुरां दे चरणों के विच लाइए। संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरख उन्होंने चरणों के विच नतमस्तक होइए, क्योंकि ये जोड़े दिन चल रहे ने भावें कि संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज 26 अगस्त वाले दिन अपना शरीर रूपी चोले का त्याग करते हुए निरंकार दे देश में चले गए, पर महापुरखा ने इस स्थान के उत्ते सितंबर महीने दे विच महापुरखों की जो याद मनाई जाती है उसकी तैयारी चल रही है। उसके संबंध के बेअंत संगतां दूरों नेड़ों आके सेवा कर दियां ने। किसी साधु के चरणों के विच किसी जग्यासू ने, किसी अभिलाषी ने, किसी गुरमुख प्यारे ने सवाल किया, बचन किया कि महापुरखो वैसे तो बड़ी जगह सुनते हैं, कथा सुनते हैं, विचारां सुनते हैं, पर तुसी कृपा करके ये दसो कि गुरमुख ते मनमुख दे विच की फर्क है। उस महापुरख ने आख्या प्रेमिया वैसे तो गुरबाणी किसी तरह का शंका छड्डदी नहीं है। गुरमुख उन्होंने कहा जाता जिहदा मूँह गुरु वल होवे, मनमुख उन्होंने कहा जाता जिहदा मूँह गुरु वल ना हो के अपने मन वल होवे, भाव अपने मन की सुने। हुण जिहड़ा मूँह है असी सोचते हैं कि साडे शरीर के उत्ते जिहड़ी गर्दन के उत्ते सिर लग्या इहदी गल कीती, इहदी गल नहीं कीती। असल दे जिहड़ा साडा मूँह है साडा मन है। मेरे पातशाह ने मन की अंदर की गल की है। सो सतपुरखों ने आख्या भी वैसे तो गुरबाणी कोई शंका छड्डदी नहीं है। बाणी दे विच एक पंक्ति आउंदी है, गुरमुख सोए जे हर जियो भाया। कई बारी बंदा शब्दों के हेर फेर दे विच पै जांदा है। किसी नूं समझदा है कि गुरसिख है, किसी नूं समझदा है साधु है, किसी नूं समझदा है संत है। पर जे गुरबाणी नूं थोड़ा जा गहराई नाल पढ़ीए, समझण की कोशिश करिए तो फर्क कोई भी नहीं है। सारे इको ही ने, भावें गुरमुख कह दिंदे आ, भावें भगत कह दिंदे आ, भावें संत कह दिंदे आ, भावें साध कह दिंदे आ, भावें गुरसिख कह लो, भावें हरिजन कह लो, हर का दास कह लो। मेरे पातशाह कहते ने शब्दों का हेर फेर है, बोलण का फर्क है। यह सारा कुछ इको ही, जिमें परमात्मा ने इंसान बना के दुनिया के उत्ते भेज दिता। परमात्मा ने किसी दे मत्थे दे उत्ते, किसी की छाती के उत्ते मोहर नहीं लाई कि यह उच्ची जात का है, ये नीवीं जात का है, ये फलानी बरादरी का, उन्हें कुछ नहीं लिखिया। पर संसार दे विच लोकां ने आपो अपने तरीके दे नाल, आपो अपनी दिमाग दे नाल काढ़ कढ़ लई कि फलाना फलानी कुल दा है, फलाना फलानी जात दा है, पर है अखीर ते इंसान ही। कोई नव जन्मिया बच्चा होवे, जन्म लेंदे सार उस बच्चे नूं मां तो जुदा कर दिओ, किसी होर थां ते लै जाओ, 10 20 50 बंदे इकट्ठे करके उन्होंने पुछो भी ये दसो ये बच्चा किहड़ी जात दा है, कोई नहीं दस सकता, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई भी पहचान नहीं। तो जो बंदा मर जाता है, मरण तो बाद किसी का संस्कार होया होवे, उहदी सुआह पई होवे, किसी बंदे नूं, किसी अणजाण बंदे नूं कोल लैके जाइए, उन्होंने पुछीए भी दस ये जिहड़ा बंदा मरिया है जिहदी सुआह है किहड़ी जात दा है, उस सुआह नूं वेख के नहीं दस सकदा, क्योंकि
ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਏ ਜੇ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੰਤ ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਮ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਵੀ। ਰਾਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਉਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੰਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਐਸੂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ, ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਹੁਣ ਵੱਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੱਧੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਕਿ ਬਸ 84 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖੰਭ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਵਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 84 ਲੱਖ ਵਾਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਸੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖੋ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਰੱਖ। ਦੁਨੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਪਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਏਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਜਾਵਣਾ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੈ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। 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 ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ SHO ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ SHO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਗ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਚਾਅ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦੂਤ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰਾ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਰੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝੱਟੀਏ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸੋ ਇਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵੜਾ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਰਾਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸੁਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 4-5 ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਜੋ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਹੋਈ, ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੈਰਾਨ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ, ਵੇ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਲੀ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ, ਵੇ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਮਾਤਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਲੰਘੇ ਸਨ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि बाबा ईश्वर सिंह जी गुरु नानक सन, बाबा ईश्वर सिंह जी रब सन, आप परमेश्वर सन। होर भी जिथे किते संगतां उह समय दे जिहड़े बजुर्ग ने मिलदे ने, जदों ओह महापुरखां दी गल करदे ने, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ 4-5 ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰੇ। ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਹੈ ਵਨਸਪਤੀ। ਦਰਖਤ, ਘਾਹ ਫੂਸ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਨਸਪਤੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਝੂਠ। ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਅੱਖਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ
जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इथों शुरुआत की है भी ये जो लिखिया ते जो परमेश्वर है, आद भी सच है, जुगाद भी सच है, हुण भी सच है, आने वाले समय दे विच भी ये सच। अज कई दलीलां दे के उल्टा पुलटा प्रचार करते हैं, लो जी गुरबाणी भूतां प्रेतां नूं नहीं मनदी, गुरबाणी नरक जां स्वर्ग नूं नहीं मनदी, सारा कुछ इत्थे ही है। पर मेरा बाबा जो 500 साल पहलां लिखिया वो झूठ नहीं हो सकता, ते आने वाले 5000 साल आ जाणगे, भावें 5 लाख साल भी आ जाणगे, जो 500 साल पहलां लिखिया 5 लाख साल बाद भी उही पढ़ना है, आपां बदलना कुछ नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही कर दी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। महापुरखों ने आख्या भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच झूठ किते नहीं है, जो भी लिखिया सच लिखिया है। वो सारियां दे दंद जुड़ गए, हथ जोड़ ले सारे ने, आख्या महापुरखो धन हो तुसी, असी तां कुछ होर ही सोची बैठे सा। सो बाबा फरीद जी की माता लगी कहना अज रब बड़ा दयाल है, बड़ा खुश है, अज रब दे प्यारे मथे लागे ने फरीदा, अज ते कुछ वंडना चाहिए, अज ते भंडारा करना चाहिए, क्योंकि रब दे प्यारे मथे लगे ने। सो इहो जे सन संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरख। सो गल उत्थे ही है भी वो प्रेमी ने पूछा महापुरखो गुरमुख ते मनमुख दे विच फर्क की है। महापुरख लगे कि मैं तेन तेरी भाषा विच ही दस दिंदा, मनमुख ओनू कहा जाता जिहदे मथे लग्या पाप लगे, ते गुरमुख ओनू कहा जाता है जिहदे मथे लग्या साडे पुन वधदे ने। और दूजा फर्क महापुरख लगे दूजा फर्क यह है, मनमुख जिउंदा साडे मथे लगदा है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के साडे मथे त्योड़ी पैंदी वे क्यों मथे लग गया, पर जिहड़ा गुरमुख है वो भावें जिउंदा भी ना होवे शरीर करके दुनिया तो चला जाए, पर ਉਹਦਾ नाम जान तो बाद भी जदों लैंदे आ साडे हाथ जुड़दे ने। जदों आपां हुण कहंदे आ ना धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, साडे हाथ भी जुड़दे ने, साडा सिर भी झुकदा है। एक ਉਹ है जिहड़ा जिउंदा तुरिया फिरदा, ਉਹਦਾ नाम लिया ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, याद की है संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वालियां दी, पर आप सारे कोई गुरु के लंगरां दे विच उन्हां दे नाम ते सेवा कर रहा है, कोई गुरु के लंगरां विच उन्हां दे नाम ते भांडे मांज के बर्तनां दी सेवा कर रहा है, कोई गुरु के लंगरां दे विच सफाई करन दी सेवा कर रहा है, कोई किधरे सेवा करदा है, महापुरखां दे नाम ते बीबियां कोई झाड़ू मार रही है, कोई पोचा ला रही है। याद की है बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दी, पर समा किहदा लेखे लग रहा है, साडा लग रहा है। इसे करके मेरे पातशाह ने कहा संत सहाई जी के भवजल तारण सब ते ऊंचे जानिए, सारियां तो ऊंचे इस करके महापुरखों ने कहा क्योंकि जिहड़े वो कर्म ने उन्होंने दे वो सारियां तो ऊंचे ने, उन्हां तो ऊंचा कोई कर्म नहीं किसी का हो सकता। सो वो संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वाले आप जी सारे उन्होंने याद में बैठे हो, उन्होंने याद में सेवा भी कर रहे हो, उन्होंने याद में कोई बाणी पढ़ता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कीर्तन सुनता है, कोई किसी होर तरह की सेवा करता है। ये हुंदी है गुरमुख की निशानी। वो जिउंदे जी तो सारी दुनिया का भला करता ही है, पर जदों शरीर त्याग के चला जाता है वो फिर भी दुनिया का भला करता रहता है, वो फिर भी संगतां का भला करता ही रहिंदा, ये चलता ही रहिंदा चक्कर। अज किन्ने महापुरख ने जिन्होंने 4-4, 500 साल शरीर करके दुनिया तो चले गया हो गए ने, पर दुनिया अज भी संगतां उन्हां दी याद मनाउंदियां ने, उन्होंने याद करते हैं, उन्होंने नाम के उत्ते सेवा सिमरन करते हैं। सो आप सारे भागां वाले हो जिन्होंने महापुरखों की याद में समा लाया। महापुरखों के वलों बड़े जोर शोर के नाल तैयारियां महापुरखों की याद में कीतियां जा रही ने। सो आप जी सारे ने इस तरह हाजरियां भरते रहना। समा थोड़ा है, हुण आनंद साहब का पाठ होएगा, उस तो बाद अरदास होएगी, अरदास तो बाद गुरु साहब का हुक्मनामा, फिर गुरु साहब अपने हरमंदिरां नूं जाणगे। उस तो उपरंत देग लैके प्रसाद लैके सारियां संगतां ने महापुरखों के दर्शन करने ने। महापुरख अपने
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਗ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਨ ਪਰਵਾਰ ਕੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਈਆ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨ। ਸਭਨਾ ਰਸ ਮਰਾਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗੇ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਘਰ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਘਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਰਾਇਦਾਰੂ। ਕਰਤਾਨ ਸੁਖ ਮਾਨੇ ਆਏ ਵਸਾ ਜਿਨੇ ਚਾਹ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆ। ਕਹਿਣਾ ਸੁਖ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਾਤੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਕੰਤ ਸਾਜਨ ਗਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜਾਨੀ। ਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਨ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਦਮੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੋਕੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।